Καλώς ορίσατε στο A to the P Show με εμένα τον Θωμά και τον φίλο μου τον Στέφανο. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το match απόψε στο KCB, 6-0 Ομόνια. Και άλλο πράγμα θέλω να πω, before we get into it, if you're new to the channel, subscribe, click like. Φτάσαμε 209 subscribers. Thank you for everybody that's supporting us so far. And we have a Facebook page and an X page. You guys can click on the link underneath the description to go and like follow us from there as well. But yeah, thank you for the support and everything. So let's get right into it. What's your best, Stefano? Nyahara, Tom, Nyahara, couldn't be more better, couldn't be feeling more better after tonight. What a show. What a magical night, man. What a magical night it was. Honestly, it was amazing, man. From the first minute until the last minute was just... Και είδες, ούλον το γήπεδο ήταν non-stop. Ήταν non-stop. Like I said to you off stage, I haven't experienced an atmosphere like that for a very long time. I could even tell you, I don't even remember, because I used to go to games when I was a little kid, but I can't remember those times when KCB Stadium was packed every time there was a derby. So I can't even remember those days. So look, tonight, I couldn't even tell you it was the same as how it was. I could have easily told you, if it wasn't so strict with the whole like UEFA and everything, there would have been flares tonight in the stands. How crazy it was. So bro, listen, I want to get too ahead of myself, but I'm excited for the season. And I want to see a lot more from this team, and this team excites me. This team makes me happy and it makes me proud. What about you? Όπως είπαμε, τελικά πήγαμε, επειδή πιάσαμε αυτοκίνητο, we rented a car, we were like, fuck it, let's just go, it's a special occasion. Και πήγαμε και we were started talking about, looking on the comments on like Discord groups and everything else, saying that it could be a sellout, blah, blah, blah. And we were saying that if we don't get a ticket, we're in Lefkosia, let's go and watch it somewhere else. Τελικά πήγαμε στο match, πιάσαμε το εισιτήριο μας. And then we got inside, and it was crazy, like how fucking like packed it was becoming from all stands. And I said to my brother, I looked at him, I said, "Yeah, 3-0." He's like, "Really?" I was like, "Yeah." I mean, we're up for this, and the players have been up for it for a while now. To be honest, this is τρία παιχνίδια. We didn't concede a goal. So. And another thing, I mean, I'll be honest with you, the team selection when Evando Guadro Mesa instead of Leon was a bit disappointed with that, but hey, who cares? It's not like it was a bad idea, because obviously look how well they played. From the start to finish, and actually, Gini hasn't JLF Girias does, and nothing compared to what we had, you know? And I think what set it off was the first chance to Stebinski, where they crossed it in, he headed it, and it went just wide past the post. That was the first one. I could even tell you, the game against Vehervar, we had more chances in that game, which is more clinical. Yeah, but you're just more clinical. You can have 6 chances and score 6 goals. We had 9 chances, and we still managed to score 6. We had 9 on total, 6 on shot, on target. Something like that. You don't really see it, but we were a lot clinical. And it just tells you, when you have a very good goalkeeper in goal, it just makes a difference. And it couldn't be like that against Fervar as well, 6-0. Easy. We had like 3 κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο χρόνο, στο τσίντο παιχνίδι. Σήμερα ήταν έτσι, boom, οι ευκαιρίες συνέχεια πάνω τους, που το πρώτα λεπτά, όπως είχαμε με το παιχνίδι με Fervar. Απλά ήσουν πιο... Τι είναι κάτι σαν πίσω, τι είναι απλά ήθελαν να σου σπάσουν το παιχνίδι, να κατεβάσουν το ρυθμό, να σιωπήσουν τον κόσμο και να το κάνουν όσο φραστέτ γίνεται και να πούν αντεπίθεση. Έπαιξαν αντιποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να αντέξεις αντιποδόσφαιρο εάν δεν μπορείς να είσαι και τυχερός και να ξέρεις την άδεια που θέλεις στον αγωνιστικό χώρο. Και η ποιότητα τους ήταν και πολύ καλή. Κοινούς. Και να τη μάπα και χάναν τη συνέχεια.
ήταν πολύ εύκολο για μας να τους κάνει τη μάπα. Yep. Το τρόπος που πασαρίσκαμε around them, bro, we could have easily scored whenever we wanted today against this team. We could have easily scored whenever we wanted. Ήταν απλά το άγχος. Ήταν το ενθουσιασμός και το άγχος. Ήταν που κάναμε το φάουλ. Ας θυμούμε πριν το φάουλ, αλλά του παπά μου, 1-0. Λέω το 1-0. Και μόλις έκαμε το φάουλ, είπε το δοκάρι, λέω, ναι που είναι ρε. Δεν πήγε και ο ρώτο διαιτητή που κάνει έτσι ταχά, που κάνει έτσι γκολ. Γυρίζω το λαλό του. Ναι μου σου είπα λαλό του. 1-0, να το βάλουμε λαλό. Και ύστερα στο πέναλτι του Σεμέτο, αγχωθήκαμε όλοι σε εκείνη τη στιγμή, επειδή ο ρώτος Στεπίσκη, ξέρω εγώ, κάνει τη μάπα. Ήταν πολύ λίγες, Στέφανε, στην η φάση, because the first move, we weren't even sure, what did they give it for that? Ότι δεν κατάλαβα που μες στο γήπεδο, εκτός και είναι η τηλεόραση, ξέρω εγώ κάποιος εξηγήσει, αν έχει κανένα στα comments, να μας εξηγήσει να που έγινε, δεν έχω ιδέα, ας σου πω είναι αλήθεια να που είναι. Ούτε έμαθα, ούτε είδα να δω γιατί το εδώ. Και νομίζω έκανα sharing, από ό,τι άκουσα, ούτε σκεπτίδες. Κάτι έτσι. Νομίζω ότι ήταν sharing φάουλ. Έναν που τα θυκιο, που πήγαν να κάνουμε corner, και όκεν το πέναλτι, και πήγαν το κάμιο σε μέτω και ήμουν λίγο pessimistic που πήγαν να το κάμιο σε μέτω, δεν ξέρω γιατί. Επειδή, ας πω γιατί. Επειδή ήρθε μου το flashback με την Πάφο, θα θυμούμε πήγαν να πιάει την μάπα πάνω τα κουλής που ήταν ο Σεβίσκι να κάνει το πέναλτι και πήγαν ο Πεζούς και χάσαν το... Και έγινε εκείνο το πράγμα. Απλά είσαι βάρ να μας σώσει τη φορά που είπαν ότι ο διαιτητής επέρασε την γραμμή ο πορτάρης, την που πήγαν να το κόψει. Όχι, ήταν ο αμυντικός. Ήταν ο παίκτης. Ήταν ο παίκτης. Βούλησε μέσα μες στην περιοχή before like, he even kicked the ball. That's why, and το δεις ξανά, how fast he was at the ball, it didn't really make sense, to be honest. So yeah. It was a good decision by the referee, because as you μπορούσε just ignore it and carry on, so fair play to him. Είδαν το γίνος ο ίδιος, απλά είπαν του κάποιος που αυτήν του... Yeah, of course. You'd be so surprised how shit they get it wrong. Yeah. No. And then the third goal, or Philos Masov Stebinski. Super Mario. Clinical. But είπα σου το, έχει έναν from our village, το χοκό μας, ελάτε μου. I don't rate him, I don't think he's that good, blah, blah, blah. Say what you want. Πόσα goal έφκανε τώρα ο άνθρωπος? Quite a lot since we started this European campaign. Ως τώρα το έβαλεν τους Γεωργιανούς, το πρώτο, έβαλε με Φέρβα και πιο πόψη. 4. 4, No, it's surprised if he's the top goal scorer of the league. Top scorer. Yeah. So then we go into this. Hang on a minute. Ήταν 3 στο πρώτο μήχρονο. Ήταν 3. Ήταν 3. I mean, I know I texted you and I said to you, that's it, we'll score a few more goals, make sure. And you were like, they're never coming back, this team. They look like a bag of shit anyway. And I get that, but you never know in the European nights, Of course, I understand it, but ήταν μόνο μια ομάδα στο γήπεδο. Ήταν πως ότι ένα κι αν την μάπα και να σε κάνουν να κουρηθρέντεν. Έτσι πως ότι εσύ ευκένες μπροστά και προσπάθας, αλλά έτσι πως ότι είχαν πολλά την μάπα και προσπάθαν να σου βάλουν γκολ. Έπαιζαν τέτοια άμυνα. Έκαναν να κουρήθουν την μάπα, έκαναν να τις πάθες, έτσι έκαναν. Έπαιρναν να βγάλουν στυλά και ευκέναν offside. Carry on. Ήταν να πω με το Φέραχα, είδες τον ποχτάρι τους και think, πολύ καλός τους ο παίχτης. Με τούτη, δεν μπορείς να πεις τίποτα για τους παίχτες τους. Who stood out the most. They were so bad. Ναι, και ψυχολογικά έχασαν τα. Yeah. Έχασαν. Το 2-0.
Puto Dio, mi dei pan, fuck this. Just a fan pitch. No, bro, I'm being real. They said, fuck this. Bro, don't stand a chance. Don't stand a chance. Look at the crowd. The crowd is on us. This crowd is on us. Bro, they got intimidated by the crowd. And the football was played as well. Κάτι άκουσα για το στάδιο τους Chinos, it's really small. It's hardly anything there, to be honest. So... It's 4G. I think it's 4G. They're playing on 4G. That's the level. Yeah, that's the level. Yeah. Oh, yeah. Right, so we go in the second half. Now, the thing is, I've actually lost. So the fourth goal, I think, was Stabinsky again. I think. Ποιον, το τέταρτο? The Delato, yeah. Ναι. Ναι, Gistero Eduardo, Gistero o Semedo. And that's it. Ναι, κλέψε λίγο Στεμπίσκι και έγινε το Ευάντρο. Στην περιοχή και ήταν γίνον το γλύωρο το free kick που έκαμε ο Ατσίλη στο Σεμέντο. Εθύμισε μου τον γκολ με το Αποέλ μου. Yeah. Το πέρσι. Το έκαμε ο Πέτρο. Το που λαλούσαμε πορτές με τον Πέτρο. Yep. Έπαιρε πριν το κάνει ο Ατσίλη ή να πάει να κάνει πάσα και κάνει έτσι. Κάμνε το έτσι. Δεν τώρα. Μόλις το έκανα έτσι και γύρισε, έπηγε το τέλος. Ήταν τόσο γλύο. I mean, Jesus Christ, man. I mean, honestly, the best thing for them to do now is obviously get the win against Esnigor, rest the players on Thursday, go into the group stages with your head held high, and then play and rest the players obviously, and then play Nea Salamina the next game after that. So να σου πω κάτι. Νομίζω επειδή είναι ξέρω, if I get the day off on next week, I think are we away this week or is it next week? Ποιο με το εθνικό? Yeah. Κάσιβι. Okay. So next week we're away. I don't know if I can get to that game. Maybe I'll have a look. But yeah, like this. Δεν σίγουρα θα πάω. Λόγω. Και αν πάω να σου πω σίγουρα ας πούμε. Yeah, of course. It depends how much they allocate as well. Yeah. Oh, yeah, like I'm so happy, and like I said, the players were fantastic, but even the fans, like they just kept going and going and going. But you need that, like there's one thing that Banda σκέφτομαι με το αγγλικό ποδόσφαιρο compared to the Cypriot one. Τα πολύς τα κάνεις τώρα πράγματα. Εντάξει, it might not be safe or whatever, but the fucking atmosphere here compared to England is non-existent. È άλλη κουλτούρα, άλλο επίπεδο. Someone's just given us a like on Facebook. Someone's given us a like on Facebook. Thank you very much. We appreciate that. Subscribe if you're new. We appreciate every support. Anyway, listen, like I said, I put the StreamYard link on the group, on the chat. If you guys want to join us, especially if you're at the game, or even if you're not at the game, doesn't really matter. We're all Omonoia fans here. We want to talk about Omonoia. Stefano, I might say something a bit weird, but that Jozo Irakovic, I don't know what it is. I fucking love watching that guy. The way he graces the ball, it's just I don't know. Like do you know? He reminds me of Berbatov in a weird way. So yeah, Ginos? I don't know why he's one of my favorite players already this season. Or Irakovic, I think he's fucking phenomenal. Oh, bro, he was everywhere. Irakovic. He was dominating the whole game. He didn't say that man of the match MVP. I can't name one. I can't. It's impossible. Bale. Except Fabi, because he had nothing to do. Only that one save. Well, all right, let's go through the players. For me, Fabiano in a way is either a 7 or 8, and I tell you why. When a goalkeeper is not doing much and then he has to be called upon to make a save, he was doing it because sometimes they switch off because they're like, fucking hell, this is boring as fuck. But yeah,
So bravo to Fabiano. So I give him an 8. So I don't know what you want to give him. I know, but that's what I'm saying there. But when he was called upon, when he made a few saves here and there, Gino το δύσκολο. Ότι άμα δεν έχεις πολλά shoots πάνω σου, δύσκολο να είσαι concentrated. Yep. Αλλά το ξέρεις το level του, είναι. Ξέρεις το concentration και ξέρω εγώ, ας πούμε, του Φαβιάνο. Ασχέτως αν δεν έχει πολλά shoots η άλλη ομάδα, ένα τζαμί τουλάχιστον. Και με φέρβα, το πρώτο παιχνί, δεν έκανα πολλά shoot. Και ήταν τζαμί. Έκαμε κανένα θκιώσεις. The dog. MVP the dog. Yeah. Okay, or Hamas. What would you give him? I'll give him a 9. Yeah. I mean, just that goal alone was just one more point, even 2 more points to it's fucking unbelievable, yeah. Like, what a goal. Yeah, I thought he must have done it. I wasn't sure because it was so quick as well. Just in Yanko behind me, he's like, epic it, for sure. I was like, good eye. Yeah. Okay. Koulibaly, Jero Banayodu. I mean, again, for the defense, didn't you have Simbola Nagamusi really? Not tonight. So maybe 7 or 8 for them too. Yeah. But whenever they were called upon, they did their job. Panayotu for me, I mean, Guli did very well going forward. I saw him a lot of occasions. I'm going to never finish this. Oh, man. Ναι, θυμούμαι ο Κουλιμπαλί έφκαινε μπροστά με μαπά. Έφκαινε να μοντιούγκου, ξέρω εγώ, γίνες τις παζούες. Especially μες στο πρώτο μήχρονο, πάντα έκαναν το πράγμα. Και ο Παναγιώτου το ίδιο. Απελεύει το ίδιο για μένα. Ήταν και πιο καλή. Έπαιξαν και πιο πολλά καλά. Και ο Παναγιώτου ήταν πολλά καλός. Το πω και τους πιο 9. Oh wow, yeah. All right. I'm gonna, like I said, 8 because there's more Niners, and then let's see. Obviously, but man, you can't see bola because they didn't have much. Yeah. To Lexia or Duenke? What do we think of him? Diungu. I call him Duenke. Diungu. Oh man. Alpha. The Alpha. Reno, Simic που έκλεψε η μαπά. Το γράφω τον γκολ. Και εδώ και είναι ο Στεπίσκι στον Εβάντρο. Πρώτο παιχνίδι. Ναι, είναι ο Σιμίς που έκλεψε. Το Πεπ. Αλλά ο Διουγκού. Ρεμπέλ. And these the highlights. Με το πρώτο γκολ έχει μια φάση που χωρίς μες στην κερκίδα εγώ και ο Μιχάλης. Ναι, χώρουσε, εδώ έτσι γύριζα. Έτσι έχω. It's so easy to spot. Έχω βρει ότι είναι κότσινη φανέλα, αν είσαι πολλούς φορούν κότσινες φανέλες. Και σου δίπλα, όταν φως σου ήταν σου τέγια κάτω, και έπουν το τέγια κέντρο. Και έπουν φανατικοί. Πάντα είμαστε τζαμέ. For some reason we always end up there. We don't really. Αρέσκει μας for some reason. Βόρεια. Yeah, you know, and especially Joe Dobo τζαμέ. Αρέσκει μας. Και θα σου πω άλλο πράγμα που αρέσκει μας. Επειδή είμαστε όχι κοντά με τις σημαίες και χωρούμε να που είναι σκεδέ. Έχει φορές που είναι σπαστικό με τις σημαίες μας. Και χωρίς. Όχι, ναι, σίγουρα. Και που πάεις πάνω, λίγο πιο πάνω. Χωρίς Θεό. Δεν καταλαβαίνεις αν παίρνει δεν. Δεν σε καθόμασταν παραπάνω φορές και δεν ξέρω αν παίρνει τέρμα. Οκ. Εμάς εδώ και στο rating σου για τον Διουγκού. Ο Διουγκού είναι έναν τέρας. Πήγαινε πάνω κάτω, έκανε overlap, έδιαινε τις πάσες του, έκανε, ξέρεις, το ωραίο με το Σεμέτο, με το κέντρο, ακόμα με τον Λάκοβιτς και με τον Εβάντρο και με τον Σεμέτο. Έκανε unreal και αμυντικά πήγαινε γλύωρα πίσω που η άμυνα και έπιανε την μάπα και έπιανε την και βούραν μπροστά. Ήταν φαινόμενο.
For me, I'll give him around 9.5 to 10. I'll give him 9.5. Thanks. I'm going to be 8.5. I'm going to be cheeky. 8.5. Because there's just more players. Like, let's be honest, other than she's accident, of course, the defense. For me, your defense, Stefano, it's like when we played Midtjylland last year. She done in me there. She possibly, I think back then he done no Koulibaly with or Lang. I think anyway, I can't remember, or Militic, anything like that. That was a day where your defense needs to step up, so they get more results, more scores. So let's go into midfield. I said 8.5. And do uncle midfield. Marriage. Marriage, ναι. Τιζίνος ρε πέλ. Τινί θκιο, Marriage και Ράκοβιτς, τινί είναι η δύναμη της ομάδας σου. Επειδή πέρσι δεν είχες έτσι κέντρο. Πέρσι. Όπως τώρα που έχεις. Ο τρόπος που κάναν τη μάπα και κάναν recycle τη μάπα και κάναν έρχονταν πίσω άμυνα, πήγαιναν μπροστά, έκαναν το ball retention τους, ήταν πολλά καλό. Ήταν και οι δυο τους ήταν μηχανάες. Και οι δυο και έκαναν και πολλά καλή δουλειά. Με τη μαπάν και χωρίς τη μαπάν. Επίστευκες τα πέρσι που ήταν πάντα pretty much ο Μπάσ και ο Κούσουλος. Τάχα την άλλη χρόνια ήταν Αλέξη Τέγια και να έχουμε δυο παίχτες, ο Μάριτς και ο Rakovic. Και χώρε ρε, τα δύναμη έχουμε φέτος. Like, incredible. For me, Gini, I'm going to do it at the same time because of what you said, especially Rakovic. I mean, Gadi, when he touches the ball, εντάξει, είχε μια φάση που έχασε την in the first half, αλλά that's going to happen. Ginos άλλος ο Eduardo, Ginos hasn't been σε μια φάση was really poor, but you can see how apologetic he was. So, Ginos or Rakovic και ο Maric, 9, easily, 9. Ναι, αν παίχτες ακόμα μαθαίνουν το σύστημα, προσπαθούν να μπουν καλά μέσα στην ομάδα, να ξέρουν τι θέλει ο προπονητής που λέω τους. Εν τούτα που παίζουν ρόλο. Όπως το πρώτο παιχνίδι, για παράδειγμα, ο Βάντρο είναι πολύ έρκετουν και παίζει ένα μήνα. Ενώ τώρα που του λέει ο προπονητής, για παράδειγμα, και τι θέλει να κάνει require, κάνει τα. Τώρα, είναι πως ότι είναι τόσο lazy όσο ήταν πριν. Εγχωρούν τον, έκαμε ένα κουριστάκι, και κέρταν και φάουλα ακόμα, ο Βάντρο. Χώρες τον πολλά. Επιθετικά ακόμα ήταν πολλά πιο καλύτερος. Oh yeah, Vardro, like he's a little scrappy dog, but I don't know. He's not scared of getting stuck in. I agree with that. Like for me with the three midfielders, I've got to give him the lowest mark, probably 8, maybe 8.5. Obviously, Vardro, yeah. Maric, Jogantus. Oh yeah, he battled Marriage to Rakovic at the same time. Both of them deserve a 9 because for me they're the. I agree. I don't know what it is. It's like the. Τώρα που έχετε σύμψη ομάδα. Εν κάτι που είναι πέρσι. Εν κάτι που το θέλεις. Και τώρα έχεις τους. Και να ξέρεις ακόμα πόσο καλός είναι να τον ο Ράκοβιτς πέρσι. Και σου πες μάπα. Ναι. Μπορεί να κάνει και ο πράθυνα. Who knows. I'm just saying, ήσουν κοντά ακόμα. Αφού πιάσαμε τον πέρσι. When he got injured, όλοι μάχονται πάτερε, έχοραμε τον pre-season training και they were so pissed off with how good he looked and then he got injured. This year he's proven it why we've been waiting for this guy. Ο Eduardo είπαμε, εσύ το είπες για το Eduardo, what you give him out of 10? Give him 9. 9 as well. So the midfielders are fucking phenomenal this year. Εντάξει, αριστερά με τον φίλο μας, τον Willy Smaida. For me, because... Ναι. Άντε, έτσι. Ας εγώ μπορούσε λίγο καλύτερα. Για μένα. Επειδή και δυο έπιασαν σε δυο goals, ο Στυπίνσκι και ο Smaida. So I'm struggling, αλλά... Ας σου πω,
let's give it to Semedo for me MVP. MVP? Because yeah, I tell you why. Because the fact that he missed the penalty, and I actually thought he didn't go. No, busi na mendo fkalido deftero. Jeff Calendo deftero, Jeff Calendo. So he kept his head down and focused for a minute. Allora, bravo Stefano, it's weird. Like, it's weird what I'm going to say on Semedo. Eshi Forez, you look at him, he's like a one-trick pony. Buy it on the byline, tries to cross it in. Eshi Forez, it's so effective what he does, and his instincts is very good. Yeah, I think he just edges it for me, MVP. Definitely. If you close him and double down on him, it's gonna be more difficult for him to do his thing. Yeah, don't pull out players from him, he'll destroy you. He'll destroy you. And today they weren't aware. They couldn't deal with him today on the left hand side. I think he could have done a few things a lot better. When he went there, I think it was one time he went down very easily for me. Also, maybe he could have been a lot more να λέω πιο ομαδικός σε κάποιες φάσεις. Αλλά το μέτρο anyway, απλά εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ παθάρις και σε φάσεις, αλλά κοινώς έκαμε το παιχνίδι του, έκαμε κοινά που θέλει. Και κάποια ευκήγαν του, κάποια δεν του ευκήγαν. Και κοινά που του ευκήγαν ήταν τα πιο τερμάτα. Τα δύο γκολ που βάλει. So, έχουμε τον Stiminski next. Yeah, I mean, mentioned he has Dega really. Middle Tomato 9.5 to 10. Like, let's give it to him for me, MVP. Well, Stebinski gets a 9 because again, and just Tamada I don't know what it is this year. They're like raging animal, like bulls. Really, they come out the gates firing, and it's exciting to see. Doin and Brahma Banda Skeftume. A goal down, are we going to see the same reaction? Or it's going to be different? Let's see. We haven't gone through that stage yet. So yeah, Stebinski, Gandhi, and what do you think? What do you give him? 9.5. Okay, thanks. Okay. Alexiano and Simic Mas. GG. 8.5 to 9 again. I lost fighter, just like I don't know what number Tito Zegam and Fedos or the to change them in terms of their mentality. I don't know. Yeah. He did. And last year, and actually, not Nadivos. Then Jetra Matias and Paul Tesen Stinomada, Chalak Saman Jetris Poroides, Percy, and a key that he can. In that style of play, high Percy. Kept. When you done freestyle. Sparabano Forest. Freestyle football. Petit σessions έναν πλάνο. Ξέρεις να μπουχέλεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχεις καλή νοοτροπία. Έχεις σωστούς παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Έχεις σε κάθε θέση πιο παίκτης. Άρα, και ο Σίμιτς που φέτει ανεβήθηκε πολλά το επίπεδο του, επειδή μπήκε σε ένα σύστημα που δουλεύει που τον κάνει σου το ίδιο και ο ίδιος είναι committed σε εκείνα που θέλει ο προπονητής και κάνει τη δουλειά του πολλά καλά. Κάνει και την αμυντική δουλειά σωστά, κάνει και την επιθετική δουλειά πολλά καλά. Φκένει πάνω κάτω, μπορεί να σου παίξει αριστερά, μπορεί να σου παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει δεκάρι. Έχουν πάρει ο άνθρωπος, είναι ένας στρατηγός. Και αν θέλεις, κάνει step up. Next. The substitutions. I'm not going to give him a rating because the game was done and dusted even in the second half, never mind in the end of the second half. And begin of Campos or Gakulis or actually Joan Silis obviously. Alium, that's 4. Πώς έκανε. Έβαλε Κάμπο. Γκούσουλο. Ναι. Ναι. 3.
Χάμπο, Αλιούμ, Ατσίλη. Ουσούλος, ναι. Άκουσα τον Λουίζο, μπήκε μέσα ο Λουίζο, ξέρω. Και όλο είσαι. Ήθελα να πω, είχε μια γυναίκα από πίσω. Μα εν τούτο, είχε μια γυναίκα από πίσω μου και λέει, άντε ρε, έβαλε τον Λουίζο μέσα. Απάντησε που σκιστεί με τον Ατσίλη. Πολύ 10. Δεύτερης. Τέσσερις. Αν κακουλί, ναι. Στο κακουλί, Κούσουλο, Αλιούμ, Ατζίλη, Χάμπο. Ναι, πέντε. Έκαμε ναι, τις παραπάνω κάνετε στο 72. Ναι. Ναι, ναι, η πρώτη νομίζω ήταν ο Λούς, ο Τσίλ. Μα, αλλά, the fans there, Stefano, your body, they deserve 100. Jesus Christ, man, honestly. Ναι, άμα έχεις ομάδα. Άμα η ομάδα εκτός που τη μαπάν κάνουν και σωστή δουλειά, οι ανθρώποι που δουλεύουν και μας παίζει και όλο ποδόσφαιρο και κερτάς και εμείς, οι οπαδοί να απορροφούν. Πολλά πιο παραπάνω. Αυτό είναι το ωραίο. Και είδες τους πόσο αρρωστημένοι είναι οι Ομονιάτες και πόσο φανατικοί με η ομάδα τους και μαχωρούν τα πράγματα που πάνε καλά. Αλλά εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, τώρα που έχουν μια ομάδα και πιστεύουν και χωρούν και ενθουσιάζονται, να έρθουν και ώρες που θα κερτάς. Και με θέλω να δω. Όσο να μας ενώσει, ούλους μας. Oh, let's enjoy it. Enjoy the high while we can, because you never know. Μπορεί να γίνει μια φάση μες στο season where έμπαιζουν έτσι καλά και bla bla bla. Όσο είναι τυχερός, δεν τους φάει στο κότσινες, ούτε τραυματισμούς, να πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ, να μας συνήθως παίζεις με τον ρυθμό, δεν καλά να έρθω. Αλλά εντάξει, μεγάλη σεζόν, το πρωτάθλημα τελειώνει τον Μάη, η σεζόν τελειώνει τον Μάη, όλα μπορούν να έχουν. Αλλά με τα δεδομένα, είμαι πολλά θετικός και πάρα πολλά αισιόδοξος. Έχω έναν όνειρο, Stefano. Αν despite το APOEL in this qualification round με το Europa League, φαντάζομαι να είμαστε μες στο Conference League. Εντάξει, έμπαιζεται που είσαστε ομίλους που η ίδια χώρα, έτσι είναι το rule που λέμε. Αλλά φαντάζομαι να περάσουμε στο άλλο round και να βρεθούμε με το APOEL. That's my dream. European competition. That happens, my God. That happens. Ένα κρούσει η Λευκοσία. Ναι. Yeah, man. Ναι, είπα. Αλλά, in all honesty though, like, όπως είπα, next week it's done and dusted, όπως είπαμε, βάζ' τους μητσούς να παίξουν και focus on the league, because πέμουν τα εθνικό, Νέα Σαλαμίνα, then it becomes quite difficult one. Who's the next one? Who? Δεν έχουμε ντέρπις, ένα θυμέ. Καπόλων, δεν γίνονται. Εντάξει. So really, τα πρώτα δύο matches, we need 6 out of 6. Παιχνί. Εγώ τώρα φορώ παιχνί με Ινάκτο. Πες μου. Εγώ τώρα φορώ το παιχνί με Ινάκτο. Το παιχνί με Ινάκτο, Καστρό και Ινδία δεκάδα περίπου. Ναι, αν τα πέντε να ξεκουράσει, αφού έτσι σε περάσετε. Ξέρω ότι να αλλάξει και ο 3, 4-5, τέσσερις. Πιο πολύ. Ήταν ωραίο, έχει το option να το κάνει το πράγμα. Ήταν ωραίο. Ναι. Αλλά εντάξει, αν κοινάως, καταλάβω ότι έπαιξε στο ράδιο, ξέρω εγώ. Αλλά έτσι όπως ότι προσπαθούσαν να κρατήσουν ένα σκορ
και κουραστήκαν και βουρούσαν πάνω κάτω. Ήσουν και φάσεις που ήταν πολλά χαλαρή η ομάδα. Δεν μπορεί να βουράς σε υψηλές εντάσεις. Έκαναν μπάσεις, ξέρω εγώ, έπαιξε το παιχνίδι της απλά. Εντάξει, έτσι πειρά, έτσι η ένταση, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι πειρά, εντάξει, κουράσονται πολλά πιο παραπάνω. Ναι. Τούτο, να βάλει βασικούς πολλούς, να κάνει και έναν καλό rotation για να έχει και κάποιους παίκτες έτοιμους για το επόμενο παιχνίδι, για να μπορούν να μπουν καλά στην ομάδα. Επειδή ακόμα έχεις να δεις και Μουσιαλόσκι καλά, και ο Ατσίλη, έχεις να δεις, ας πούμε, έχεις να δεις και που άλλους παίκτες. Ο Παλάντερ, για παράδειγμα, που είδαμε πολλά πράγματα, να έρθει και ο Κίτσος, ακόμα στην ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει και άλλο έναν επιθετικό, ξέρω πότε. Να μπορείς να ανοιχτές θέσεις, να μην μπορούμε. Αφού σκέφτομαι, όταν έμπαιζε ο Μασούδας, έκαινε το Ένκο μέσα. Όταν έμπαιζε ο Χαμάς, μπορεί να έρθει ο Κίτσος, όπως είπες. Μες στο κέντρο, Κούσουλο, μπορεί να έρθει μέσα ο Χάμπος. Άλλιον μπορεί να παίξει δεκάρι, if we need to, you know. Ο Στιβίνσκι με τον Καρκουλή, μπορεί να μπει μέσα ο Καρκουλής. Έχει so many options που έχουμε. Έχει so many options. Ας σου πω κάτι να αποφύγουμε με την ομάδα. Όπως είπα το Μιχάλη, τα μπούμε μέσα στους όμιλους, is it because that they're doing well τώρα μέσα στο Europe, just because they want to get into Europe, και να κάνουν show off what they can do, και blah, blah. I know that happens, αλλά να αποφύγουμε όταν παίζουμε εθνικό άχνα ή παίρνουμε άλλη ομάδα, παραλίμνη. They're not going to give a shit, basically. That's what I'm worried about. Εντάξει, δεν πιστεύεις, αλλά εσύ. Είναι όπως πιστεύω. I know, I understand. Θυμάσαι πέρσι με την καμιόσα που γέρνανε 3-1 και περπατούσαν μες στο γήπεδο. Σήμερα γέρνες 5-0 και βουρούσαν. Βουρούσαν να πιάνουν την μάπα, να βάλουν τζάλα. Έλα να βάλουν 10 σήμερα, από ό,τι τους λέω. Ναι, αλλά θυμάσαι, λάσχη, δεν είχαμε Ευρώπη. That's what I mean. Να αποφύγουμε. Να έρθει η κούραση της Ευρώπης, σίγουρα να έρθει. Να μπορεί να είναι και καλό, επειδή να παίζεις στις ομάδες ψηλού επίπεδου και στα ντέρπις να σε βοηθά. Όπως ότι έχουμε πρόβλημα στα ντέρπις, παραβάλλουμε μητσές που λύθηκε όλοι μας. Και με τα προβλήματα. Αλλά, ας το βάλει, και επειδή οι ομάδες που παίξες στην Ευρώπη, έτσι έχουν και πολύ διάφορα. Αυτό quality wise. Τρόπο παιχνιδιού, με τις ομάδες που παίξες, έχουν και πολύ διάφορα. Με τους εθνικούς σου και με το παραλίμνης σου και με την καμιόσα και με τη Σαλαμίνα. Ο τρόπο που παίζουν, ο τρόπο που πιάνουν να σε παίξουν, να σε κάνουν στάιφον, να σου σπάσουν, να μέσα έχουν να κάνεις τίποτε. Για παράδειγμα, κλείσουν καλά όλους τους χώρους. Όλες τις ομάδες που παίξαν ως τώρα, έπαιξαν περίπου το ίδιο, κάτι σαν να μήνα. Όλοι. Επειδή είναι Ευρώπη, και είναι ενθουσιασμός η Ευρώπη. Και να παίξουν οι παίκτες πολλά πιο ενθουσιασμένοι και πολλά πιο έτοιμοι και πολλά πιο determined και ξέρω εγώ, να είσαι κόσμο. Επειδή το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο και ψηλή ένταση των κόσμων και ξέρω εγώ. Διαφορετικό, επειδή άμα παίζεις με μικρή ομάδα, πώς δεν είναι το γήπεδο. Να είναι οι ίδιες εντάσεις, να είναι το ίδιο ο ενθουσιασμός. Είναι η ερώτηση. Αλλά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, όχι στο ψυχολογικό, εγώ για την ομάδα που παίξε με τις ομάδες, που παρόμοιο με τα παραλίμνης σου, ξέρω εγώ, τον τρόπο που παίζουν, σκέφτομαι πόσες ευκαιρίες έκαναν. Εβάλαμε 4 μάτς, 4-5 πόσα παιχνίδια έξαμε, 5, και βάλαμε 14 γκολ. Και φάγαμε μόνο 2, που τους Γεωργιανούς. Well, τώρα εθνικό άχτα. Let's see. Let's see what we do. Test. Σίγουρα test. Όπως είπα, λόγω ότι είναι Ευρώπη, είναι διαφορετικό, αλλά πάλι οι παίκτες να θέλουν. Το πιστεύω, να θέλουν να βάλουν τουλάχιστον 100% όλοι. Ή τώρα η υποτροφία άλλα. Ξέρω το,
που τώρα που να πούμε Ευρώπη, άλλο πράγμα ήθελα να πω. Το ένα πράγμα ήταν να σας ρωτήσω. Ξέρω θέλουμε το exciting ties να παίξουμε μια Chelsea, μια ομάδα που ενάχει κόσμο και πλά πλά πλά. Αλλά να σου πω ρε Στέφανε, προτιμώ ομάδες που έχουμε chance μαζί του. Αφού τελευταία φορά που μπήκαμε με Ευρώπη ήταν το United, Sociedad και το Sheriff. Μόνο το Sheriff μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν κάσαμε τίποτε στο τέλος. Θέλουμε κάτι that's possible to reach the next round. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Ναι, να δείξει. Έτσι προτιμώ. Δεν ξέρω αν προτιμάς εσύ έτσι, επειδή εγώ πιστεύω ότι θέλουμε να φτάσουμε σε έναν να κάνουμε ιστορία για την Ομόνια που πήγαινε Ευρώπη και κάνουμε κάτι, όχι να βγούμε έξω από το πρώτο γύρο που λέμε. Σίγουρα. Μα εμένα δεν το παραπονώ μου παίρνουμε στους ομίλους και ξέρω εγώ ας πούμε. Μια νίκη είναι κάνω. Εντάξει, μόνο ένα παιχνίδι θυμούμε που χάσαμε 3-0 ήταν με το Sheriff. Αλλά με άλλες όλες τις ομάδες, we showed ourselves quite proud, you know. 3-2 με το United, 1-0 με το United έσω τους, 2-1 έσω μας με το Real Sociedad πιστεύω, 2-1 έσω τους. Ναι. So, εντάξει, you know, so this year θέλω... Είναι και ως αποτέλεσμα, that's the thing. Είναι και ως αποτέλεσμα. Εν τούτο. So this year... Yeah. Επειδή είναι τούτο που έχασαμε τώρα, που πόσα χρόνια μιλούμε για το ΑΠΟΕΛ, last day και bla bla bla, θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι. So let's see να μπορεί να γίνει. And how it's going to work με τούτο το 36 table που λέμε. Σίγουρα. Είναι όλα ανοιχτά. Όλα πιθανά, όλα ανοιχτά. Τώρα γίνει ό,τι ζητάνε. Αλλά seriously, like, που αρκέψαμε, που τέλειωσαν το season πέρσι και πήγαμε μες στον... Εν νομίζω ήταν να έχουμε έτσι, like, show που λέμε έτσι δυνατή ομάδα. So, μπράβο τους, so far anyway. Μπράβο τους. Yeah. No, I'm proud, man. I'm proud. I haven't seen football like this in a long time. Even the year when lockdown, πρώτη χρονιά του Μπέρτ, από μαπ, που λαλούσα είναι η καλύτερη μαπ που πήγαμε, τον Τζομπούμπο στο Παπασταύρου, ούτε, σήμερα παρέμεσαν, ρε. Ακόμα. Ρε, ξανά μαπ, αλλά ρε, it's different. Βέβαια, τη φορά κρατάς να κουρεί την μάπα, παραπάνω, συντηρητική ομάδα. Ο Μπέρτ ήταν συντηρητικός και ήθελε παραπάνω να βάλει γκολ και να κρατήσει ένα κουρί το σκορ και να μακάρι να βάλει τζάμπ. Τούτη η ομάδα βάλει γκολ και έλα βάλει τζάμπ. Εν σταμάτη. Και τούτη είναι συντηρητική ακόμα. Και με τη μάπα και χωρίς τη μάπα. Νομίζεις με τούτη η αλλαγή που κάνει το Μπράσκας, τα θυμάσαι που αρκέψαμε, ήταν ο Χάμπος μες στο κέντρο και ύστερα έβαλε το Βουάτρο και ύστερα έβαλε το Allium last game με τον Simic. Νομίζεις είναι κάτι που it's tactical, όξα είναι κάτι που σκέφτεται τα χάνα που κάνουν με προπόνηση και έτσι πράγμα ποιος είναι who's doing well. So, I don't know, because όπως είπα, εγώ ήθελα το Allium μέσα because of the first half result. Εντάξει, άλλαξε his idea, obviously. I don't know, maybe it is tactical, δεν ξέρω να πω. So he's... It could be both. Who knows? I think mostly it's tactical for me. Σίγουρα, θέλεις όλοι να καλεί στην προπονήσή σου, θέλεις όλοι να διούν το 100%, και να έχεις headaches, στο τέλος της ημέρας, καλά headaches, και αν και ακόμα, ας πούμε, το παίχτης είναι καλός, κάποιοι είσαι παραπάνω οπτιμιστικό ότι είναι καλός στην προπονήση, κάποιοι είσαι παραπάνω οπτιμιστικό ότι είναι να μπει και να κάνει διαφορά. Αν δεν το βάλει. Βασικό. Άρα πιστεύω ότι είναι τακτικό, επειδή είναι διαφορετικά πράγματα. Το παιχνίδι με Γεωργιάνους ως τώρα. Σε βάλε Χάμπον το πρώτο παιχνίδι, και στα πιο παιχνίδια, δεν κάνω λάθος,
Γεωργιανός. Ναι, με το τροπίτο, ναι. Ναι, με τη Φέγερ βάλε Βάντρο, το πρώτο, δεκάρι. Yep. Και το δεύτερο βάλε τον Σίμιτς, μαζί με Αλιού. Σήμερα βάλε το ίδιο με τη Φέγερ. Όχι, όπως είπες, είναι καλό headache το πράγμα. Είναι very good. Και ας πω έτσι, εγώ θέλω να πω τίποτε, to get over excited. Θέλω να δω τα πρώτα πέντε παιχνίδια του season και ήθελα να πω I think we're going to win it or I'm not sure. So that's what I want to see. So take it game by game. Because last year, θυμάσαι, let's be honest, Stefano, ήταν πολλές ισοπαλίες πριν να χάσουμε το πρώτο against Ανόρθωση. So straight away you can tell if it's going to happen or not. So let's see the first 5 games with the Omada with Europe as well, and we'll take it step by step, brother. But I'm going to make my decision then. Right now, what I'm seeing, very impressive. Very impressive. Yeah. Anyway, έχει τίποτε άλλο να πούμε, or should we wrap it up? Because I'm trying to think. Έχουμε 3 άτομα αφορούν μας. If you're new, click like and subscribe. Blast it all over your social medias, please. Any help is grateful. Έχεις τίποτε άλλο να πεις, ρε Στέφανε? Κάτι ψάχνει τα πράγμα. Είπαμε για την ατμόσφαιρα, είπαμε για το παιχνίδι, για την ατμόσφαιρα, είπαμε για ειδικά πολλά πράγματα, για τον προπονητή και για τους αντίπαλους και το δεύτερο παιχνίδι. Κάρτρο πολύ ρωτήσω. Αλλά όπως είπε και ο προπονητής μετά το μάτς, είπε εντάξει, τελειώσε, ξέρω εγώ, επέκτησαν πολλά καλά να είμαστε σοβαροί και στο δεύτερο και ο Σεμέτο είπε, δηλαδή είπε ο Σεμέτο, τίποτε είναι τελειώσε και ακόμα έχουμε δεύτερο παιχνίδι, ξέρω εγώ, να παίξουμε και να περάσουμε. Ας παίξουν για δύο παιχνίδια, είναι 100%. Για μένα είναι 100%, είναι τελειώς. Απλά δείχνει σου τη σοβαρότητα, την νοοτροπία που προσπαθεί ο προπονητής να βάλει στους παίκτες. Σοβαρότητα και είσαι πολλά προσεκτικός. Είναι ίδια. Εντάξει, είναι 6-0 το μάτσο, άρα είσαι ομίλος. Ναι. Άντε, να πάμε όμιλος. Άντε, καλή νύχτα σας. Thank you for joining us tonight. And, like I said again, click like and subscribe. And we'll see you soon, probably Thursday night. Άντε, καλή νύχτα. Πάμε στη Λάκα. Πάμε στη Λάκα μου.